सत श्री अकाल। मुद्दे की गल साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े नाल गगनदीप कौर ते अज मुद्दे की गल करांगे रिपोर्ट ते असंतुष्टि हुण किस दी छुट्टी। तो दरअसल पुलिस और नशा तस्करां दे नैक्सस से नाल जुड़े मामले की रिपोर्ट जो है सरकार नूं सौंपी गई तो सरकार ने असंतुष्टि जाहिर की है और डीजीपी पंजाब नूं दोबारा तो जांच मुकम्मल करके एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने दे लई कहा, क्योंकि जो जानकारी इस विच है इस रिपोर्ट नूं अद्धी अधूरी जानकारी दस्सिया जा रहा, अद्धी अधूरी रिपोर्ट सरकार ने करार दिता है। दरअसल कुछ सवालों का जवाब चाहती है सरकार कि ट्रांसफर किवें हुंदे रहे ने, किवें प्रमोशनां हुंदियां रहीआं ने, डबल प्रमोशन, और किवें क्लीन चिट मिलती रही है। इन्ने संगीन मामलों दे विच अपराधिक केसां दे विच क्लीन चिट किवें मिलती रही है। काम कल एक दा तां हो नहीं सकता। अगर राजदीप की गल की जाए तो राजदीप सिर्फ अपील करता सी कि जिथे किते उसकी पोस्टिंग हो रही है या ट्रांसफर हो रही है उत्थे इंदरजीत नूं पोस्टिंग की जाए, ट्रांसफर किया जाए, फिर उसकी प्रमोशन भी होंदी रही है। एक किसी एक दा काम नहीं हो सकता। बहुत ऑफिसरां दी भूमिका इस विच शामिल रह सकती है। वो केड़े ऑफिसर ने जो आदेश जारी करते सी ट्रांसफर नूं लेके, प्रमोशन नूं लेके, क्लीन चिट किवें मिलती रही है, किने क्लीन चिट दी है, कई तरह के सवाल ने जिसका जवाब जो है चाहती है मुकम्मल रिपोर्ट चाहती है। सरकार का कहना है कि जो रिपोर्ट दी गई है सिर्फ राजदीप की जानकारी उस विच है, इंदरजीत दे नाल जानकारी पूरी नहीं है जुड़ी हुई इस रिपोर्ट के विच। हालांकि इंदरजीत के बारे दस दे कि इंदरजीत के उत्ते इल्जाम ने कि पाकिस्तान तो वो नशा मंगवाउंदा सी, फिर नशा मंगवाउंदा सी, भोले भाले लोगों को नशे के केसां दे विच फसाउंदा सी, उन्होंने मजबूर करता सी नशा तस्करी दे विच शामिल करन दे लई, फिर उन्हां दी रिहाई का भी बंदोबस्त करता सी जदों गिरफ्तार हो जाते सी। तां कई तरह के सवाल ने इस पूरे मामले दे नाल जुड़े हुए, लेकिन 3 सवाल उस तो पहला तुहाडी टीवी स्क्रीन ते। सवाल नंबर 1 तुहाडी टीवी स्क्रीन ते दागी अफसरां नूं क्लीन चिट देण वाले कौन। सवाल नंबर 2 कमेटी दे वालों तैयार रिपोर्ट तो सरकार क्यों असंतुष्ट। सवाल नंबर 3 दागी साबका इंस्पैक्टर नूं किसने दी D2 तरक्की, यानी कि डबल तरक्की किने दी, किस आदेशा ते तरक्की मिली है। आम आदमी पार्टी तो विक्रमजीत सिंह पासी जी साडे नाल जुड़े ने। पासी जी तुहाडा स्वागत है। अर्शप्रीत खडियाल जी साडे नाल जुड़े ने कांग्रेस तो। खडियाल साहब तुहाडा स्वागत है। श्रोमणी अकाली दल तो अरजीत पुल्लर साडे नाल जुड़े ने। पुल्लर साहब तुहाडा भी स्वागत है। और बीजेपी तो चेतन जोशी जी साडे नाल जुड़े ने। जोशी साहब तुहाडा भी स्वागत है साडे नाल जुड़न दे लई। जोशी जी मैं तुहाडे तो शुरुआत करूँगी। सर, पंजाब सरकार की कितनी संजीदगी थानू इस विच दिखती है कि डीजीपी पंजाब दे वल्लों जो रिपोर्ट दी गई है बेहद बारीकी दे नाल उसनू देखा गया है, और इस पूरे मामले दे विच क्योंकि जो 3 फाइलां खुलियां उस तो बाद इंदरजीत गिरफ्तार होया जो सलाखां दे पिछे है, और राजजीत नू तुरंत प्रभाव दे नाल बर्खास्त भी कर दिता गया, और रिपोर्ट अधूरी है। डीजीपी ने रिपोर्ट तैयार की है, असंतुष्टि जाहिर की है। यह असंतुष्टि पंजाब सरकार की गंभीरता जाहिर कर रही है। देखो, पंजाब सरकार दे गंभीर है ही नहीं है। पहले तो मेरी गल बड़े तुसी ध्यान नाल मैनूं थोड़ी आवाज़ उपर कर दे, मैनूं ना सुन नहीं रहा। ठीक है। पंजाब सरकार गंभीर किदन हो गई जी। पहली गल, पंजाब सरकार गंभीर कदी हो ही नहीं सकती। ये तो ऑफिसर्स ने अपनी जॉब बुक नूं देख के कुछ उन्हां दे ज़मीर जागे ने कि यार कुछ ना कुछ तो इदां दा करिए जिद नाल ये लोगों को पता लगे कि असी लोग अफसर भी हैगे हैं। पंजाब सरकार ने किहड़ी संजीदगी विखाउणी है। जिस तरह के अफसरां दियां ट्रांसफरस इदां हुंदियां सी जिद्दां करवा चौथ दियां थालियां एक हत्थ दूजे हत्थ, दूजे हत्थ तीजे चौथे च फिरदियां सीगियां, इदां ट्रांसफर दियां लैटरां फिरदियां सी एक दूजे दे हत्थ विच। कोई संजीदगी नहीं है जी पंजाब सरकार दे विच। किसी तरह का कोई इदां दा स्टैप नहीं पंजाब सरकार चुकदी पई जिद नाल ये पता लगे कि असी लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करके चलना। ये तो जे डीजीपी साहब ने कुछ तैयार खाका किया वा तो जे उहदे विच भी इनसिक्योरिटी ते नॉन सैटिस्फैक्शन है, तुसीं आप ही हिसाब ला लो कि ब्यूरोक्रेसी विच और पंजाब डेमोक्रेसी दे विच की बैलेंस चल रहा होएगा।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਨ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਜੇ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡੀ ਆਈ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਸੀਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਏਡੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੌਨ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਚੇਤਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੰਗਲਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭੁੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਢੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਡ ਇਹਦੀ ਡਿੱਗ ਲੈਣ ਦੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਡਮ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਉੱਠੀ ਉਹਦੀ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ। ਪੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ड्रग्स केस। पुल्लर साहब आवाज आ रही है? पुल्लर जी शायद थोड़ी आवाज म्यूट है, ऑन करो तो म्यूट शायद थोड़ी हैगी उत्थे रह गई। पुल्लर साहब आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? हाँ जी ठीक है, आ रही है सर, आ रही गगन जी इस तरह है कि उस टाइम ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24-25 ਸਾਲ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀਗੇ।
ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ? ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। थोड़ी आवाज से कुछ प्रॉब्लम है, मैं कहूंगी टेक्निकल टीम थोड़ा ठीक कर देना, आवाज कुछ दिक्कत आ रही है। मैं खडियाल जी को जाऊंगी। खडियाल जी की कहोगे सर? गगन जी, पहली गल, सरकार ने एक प्रोब ऑर्डर की थी, एक नॉन सीरियस सरकार ने ये जो प्रोब ऑर्डर की थी, उस तो बाद ट्रिब्यून ने कुछ सवाल खड़े किए भी ये प्रोब बड़ी लिमिटेड है, ते होया वही एग्जैक्टली जो रिपोर्ट आई सरकार ने कहा कि ये अपना ऑर्डर्स रिवाइज कीते ते क्या भी ये एस्पेक्ट दे विच ट्रांसफर किने कीती, कादे करके हुई, होर सवालां नाल प्रोब वापस भेजी ते सवाल वो इनकॉर्पोरेट कीते, वो विच पाए जिहड़े ट्रिब्यून ने चक्के सीगे। इथों गगन जी की झलक रहा है, एक न्यूज़पेपर, एक न्यूज़ एजेंसी सरकार नूं सिखा रही है किवें गवर्नेंस करनी है, किवें इनक्वायरी ऑर्डर करनी है, किवें प्रोब कराउणी है ते किहड़े सवाल पुछने चाहिए प्रोब तो। प्रोब दे विच ये एक न्यूज़ एजेंसी सरकार नूं 92 सीट वाली नूं दस रही है। इथों झलकदी है इन्हां दी इनएक्सपीरियंस, इन्हां दी इनकॉम्पिटेंस, इन्हां दी इमैच्योरिटी। दूजी गल ये है कि ये जिहड़े सवाल ने तुसीं पहले ही कह दिंदे भी सानूं दस दो जी असीं सवाल किहड़े ऑर्डर करिए, किहड़े साडे इनकॉर्पोरेटेड क्वेश्चनस होने चाहिए है जिहदा असीं पिन पॉइंट कैटेगोरिक जवाब ले सकीए, वो सानूं लोग दस देन, सानूं न्यूज़ एजेंसी दस देन, ताकि टाइम ना इन्ना वेस्ट हुंदा। दूजी गल गगन जी ये है, आम आदमी पार्टी को मेरा जरूरी सवाल, ये सारा कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ द ड्रग रिपोर्ट्स दैट हैव ओपनड, कि जिहड़ियां 3 ड्रग रिपोर्ट्स खुली हैं कि आम आदमी पार्टी दे कहण ते खुली हैं या फिर वो एडवोकेट नवकिरण जी दे कहण ते खुली है, इस गल दा जवाब दिओ। दूजा सवाल कि आम आदमी पार्टी ने 14 महीनों दे विच एक दफा भी कोर्ट दे विच कहा भी चौथी रिपोर्ट खुलनी चाहिए है, क्योंकि अलेजेडली गगन जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਡੀਕ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ he was dismissed in 2017 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਡਰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਫੇਲਿਅਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਟੇਗੋਰਿਕ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਨਕॉर्पोरेट ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਐਤਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ। पासी साहब, संजीदगी दिखावा है? गगन जी, मैं एक गल दसना चाहना कि ਇਹ ਹੋ ਹੱਲਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕੱਟੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇਖੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਗਨ ਜੀ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ, SHO ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣਾ ਗਗਨ ਜੀ ਕਿ ਇਹ 1986 ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਲੰਧਰ SSP ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ C2 1992 ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਐਡਹੋਕ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1993 ਵਿੱਚ SHO 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ SHO CIA ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 15/6/2006 ਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ 99 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 379 406 409 ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 2015 ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ FIR ਨੰਬਰ 1 ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2/2/2015 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਹੀਰੋਇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ, ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਗਨ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਆਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੰਸੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਮਕੀਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਡਿਲੇਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਸਿੱਟ ਬੈਠ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ GGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗਰਤ ਚ ਘੇਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਚੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਸਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਗਗਨ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟਸ ਨੈਕਸਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ? ਲਓ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਨੂੰ BJP ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਗਗਨ ਜੀ, ਸਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਪਾਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ? ਇਹਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸਰ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੁਣੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ। ਆਵਾਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ।
ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣ 14 ਲਓ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਮਹੀਨਾ ਸੁਣਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲਓ। 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੀ सुनते ਕਹਿ लो ਰਹੇ ਹੋ सर ਦੱਸੋ ਕੀ पासी ਕਹਿ ਰਹੇ जी ਹੋ? की आवाज आ रही है, पासी जी कुछ कहना ਮੈਡਮ चाहते ਤੁਹਾਡੀ हैं? ਟੀਮ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं साडी टीम वालों कुछ इस तरह नहीं कीता जांदा, साडी टीम ते उंगली ना चुको। ਮੈਡਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈਗੇ नहीं ਜੀ। नहीं 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 ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ? ਗਗਨ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਚਲੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ team ਸੀ please check ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ 3000 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ 10 ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਕੜੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੜ सर ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੇਲੇ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਹੈ ਸਰ।
ब्रेक तो बाद स्वागत खडियाल जी मैं थोड़े कोल आऊंगी। सर पुश्त पराइयां थोड़ी सरकार दे वेले हुंदियां रहियां ने, ये इल्जाम ने पासी जी ते तुसी फाइलां क्यों नहीं खोलियां? मैं जवाब देना। पहली गल तो मैं स्पष्ट करता भी जे अज कोई एक्शन हो पा रहा है वो तां ही हो पा रहा है क्योंकि सिट ने इन्वेस्टिगेट कीता ते साडे राज दे विच ये सिट दीयां रिपोर्ट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट दे विच सबमिट होईयां। दूजी गल, आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੀਜਾ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਗਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਪੈਟਰਨੇਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ 14 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਐ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਡਰੱਗਸ ਐ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਐ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਂਕਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬ ਰੀਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਆ ਪਰਪੇਟ੍ਰੇਟਰਸ ਆ, ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚ ਦੇਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਉਡੀਕ ਕਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਚ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਗਗਨ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ what they preach। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਕੱਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। they have no proof of it। ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਡੌਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖੁੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ 1% ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਬਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 90% ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੰਡਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਸਿੱਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਫੈਕਟ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਆਫੀਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਲੇ ਟੈਕਨਿਕਸ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, 17,000 FIR ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਡਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਹੈ। ਪੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ। ਪੁੱਲਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, 14 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦਿਸ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਪੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 14 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਕੜਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਡਾਕਟਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੰਗਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 1200 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ PV ਖੋਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੌਂਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰੀ ਪੈਸੇ ਭੱਜਣ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ? ਕਿੱਥੇ ਆਪ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰ? ਗਗਨ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ 6 ਵਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਟੱਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਗਰੈਸਿਵ ਅੱਜ ਜੁੜ ਗਏ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਪਾਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ जोशी जी ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ। ਵੀ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਚਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਐਸਾ ਪੁੱਛੂਗਾ सर सारे इकट्ठे बोल रहे हो सर कि किनू चुप कराओ दसो ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ एक सेकंड जोशी जी कुछ कह रहे हैं सर एक सेकंड प्लीज रिक्वेस्ट है सर जी। जोशी जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਆਈਪੀਐਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਦ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ दे दो ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। मैं खड़ियाल जी कोल जाऊंगा ਦੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤੇ दियो ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ। ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੂੰ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਵਾਬ ਦੇ। पासी जी कुछ कह रहे हैं पासी जी की ਤੂੰ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਵਾਬ ਦੇਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ। रजिंदरपाल कौर के खिलाफ की कार्रवाई की सर ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਆਨਰੇਬਲ ਐਮਐਲਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ठीक है सर शांति प्लीज शांति एक सेकंड खड़ियाल जी ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ सर एक सेकंड सर सारे जाने इतना इकट्ठे बोलोगे दसो ਕਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਪਾਸੀ समझ नहीं आ रही किसी को समझ नहीं आ रही ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦਾ किसी को कुछ समझ नहीं आ रही ਗੱਲਾਂ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ राजदीप बाल के बारे जवाब दे दो ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ नीरज जी की आवाज डाउन कर दो जोशी की आवाज डाउन कर दो ਰੋਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ राजेंद्रपाल ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ, ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਛਾਪੇ। ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ सर राजेंद्रपाल कौन ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਣੇ ਆ राजेंद्रपाल कौन ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਤੂੰ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੱਚ ਬੋਲ। सबकी आवाज डाउन कर दो प्लीज खड़ियाल जी बोलेंगे सबकी आवाज डाउन कर दो खड़ियाल जी खड़ियाल जी की तो ਕਿ बढ़ाओ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਦਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਮਦਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਕੁਝ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੇ, ਆਪ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਲੋਸਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਨੂੰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। पासी साहब ਆਈਆਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। सर पासी जी एक सेकंड सर पासी जी प्लीज सर एक सेकंड पासी जी एक सेकंड सर तुम सारे जाने इकट्ठे बोल दो सिर दुखन ला दूंगा सर पासी जी गगन जी एक जवाब दे दो सर एक सेकंड सर पासी जी सवाल है जो जोशी जी ने पूछा सी राजेंद्रपाल कौर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੇਗਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ठीक है ठीक है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ एक ਵਿੱਚ सेकंड एक सेकंड अब आप सबकी एक बार फिर से आवाज डाउन कर दीजिए। बुलर जी की आवाज अप कर दीजिए, सिर्फ बुलर जी बोलेंगे, बाकी सबकी डाउन कर दो। ऐसे तो समझ सुन ही नहीं पाऊंगे। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਟ ਬਿਠਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗਿੱਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੋਲਡੀ ਵਰਗੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਾਸੀ ਜੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। जवाब दो ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ ਮੈਮ, ਆਨਸਰ ਸੁਣੋ। सरकार हर गलत काम से लिप्त सर सुन भी लइए ना पुल्लर जी, एक सेकंड रुकते जाओ, जवाब भी तो ले लो बासी जी। मैडम पूछो कौन ਇਹ ਦਿਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਟੀਵੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਹੋਰ सुनते ਬੋਲੋ, रहिए ਬੋਲੋ, सर, जवाब ਹੋਰ देते ਬੋਲੋ। रहे ने, सुनते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रहिए ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ 1 ਘੰਟਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ सर प्लीज पुल्लर जी, ਬੋਲੀ ਜਾਣ। पुल्लर जी प्लीज ਕੱਲੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। प्लीज ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। एक मिनट दे दो उन्होंने जवाब देने दे ਲਈ। ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਡਮ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਗਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ FIR ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬੈਠ ਗਈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, खडियाल जी कुछ कह रहे हैं, खडियाल जी ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ? सर ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪਾਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਖਡਿਆਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਇਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕੱਲੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਆ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ DGP ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ 2 ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ असंतुष्टि ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਓ ਯਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਲਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਲਰ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਾਸੀ ਵੀਰ ਪਲੀਜ਼। सर तू तड़ाक भी ठीक नहीं है सर, जोशी जी तू तड़ाक भी ठीक हाँ प्लीज पासी ਵੀਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਖਾ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਢੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਕਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਉਸ
ਜ਼ਾਲਿਮ ਉਸ ਕਾਤਲ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਕੌਣ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ? ऑनरेबल MLA ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜਾਂ ऑनरेबल IPS ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ? ਕੌਣ ਸੀ ਗਲਤ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਡੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ठीक है, जवाब दे दो, जवाब दे दो सर। खत्म हो गएगा। 30 सेकंड सर, जवाब दे दो सर। ढेड़ के रख दो फाइलां, कहंदे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ढेड़ के रख दो फाइलां। बिल्कुल ढेड़ के रखो। फाइल दिड़ेगी एक नाम सुन लो, सुन लो जोशी जी, रिपोर्ट ना करो। एक फाइल खोलेगी, एक नाम नशर करांगा, एक सख्त एक्शन होएगा। ये सवाल का जवाब नहीं देना जी। ये बिना पढ़े सिर्फ शोर ना मचाओ। सुनो हुन प्रोफेसर घुम्मन जी, उन्होंने 3 मैंबरी कमेटी की रिपोर्ट क्लियर दस्या कि पंजाब दे विच जेड़ा नशा इस रूप दे विच स्टेट दे विचों आ रहा है। तमीज नाल गल करो, बिना पढ़ के गल करदे ने। सुनो जोशी जी, सुनो, शोर ना मचाओ। ओ जोशी सुन ले, बिल्कुल तमीज नाल गल करो। खबरदार साडी लियाकत ते क्वेश्चन कीता। आशीष जी बस प्लीज सर, खबरदार मोदी बड़ी की दस्या ओ सुनते ही पढ़ के नहीं आए। सुनना चाहते डिबेट सिर्फ चुपाई शोर मचाना जानते हैं। बात दा पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी, शोर मचाना जानते हैं। खबरदार पर्सनल टिप्पणी कीती आडे ते। क्या खबरदार पर्सनल टिप्पणी कीती साडे ते ही पढ़ के नहीं आए। जो गल्लां करदे पए आ विद प्रूफ करदे पए आ। जी ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਨਰੇਬਲ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਾ ਕਰੋ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ਖਬਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, DGP ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਚੌਥੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ।